Hi guys, and today I want to teach about different kinds of endocrine glands in human. First we want to see the introduction and what is animal hormones, and next glands involved in the hormone production, and what is endocrine gland and the types, and pituitary gland structure, hormone secreted in anterior pituitary, hormone secreted in posterior pituitary gland, and structure of thyroid gland, hormones secreting hormones and functions, and parathyroid gland structure, hormone secretion and function. What is animal hormones? Animal hormones na a chemical messenger secreted by specialized gland. Hormones are chemical messengers that are secreted by specialized gland like endocrine and exocrine gland. This is called animal hormones. Next, glands involved in hormone productions. Two types of glands are involved in hormone production. So hormone production ரெண்டு type of glands சொல்கிறோம். One is endocrine gland and exocrine gland. endocrine gland அதில் செக்ரீட் ஆகிறது தான் நம்ம ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவோம். எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரீட் ஆகிறது நம்ம என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். These glands help in the communication system to coordinate the physiological and metabolic activities and function by chemical integration. And the exocrine gland possesses a specific duct to carry the secretion. So exocrine gland பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டில் செக்ரீட் ஆகிற அந்த என்சைம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இஸ் conducted or it carry by the specialized duct. ஸ்பெஷலைஸ்டு டியூப் இருக்கும், அந்த டியூப் வழியாக அந்த செக்ரீஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகப்படும், கடத்தப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட், salivary glands, mammillary glands and sweat glands. These are example for exocrine glands. And the endocrine gland means the gland without duct, and exocrine gland means the gland with duct. This is the simple thing. And what is endocrine gland? The endocrine glands are called ductless glands. The endocrine gland is otherwise called as ductless glands. They are found in different region of the human body. நம்மளோட உடம்புல டிஃப்ரெண்ட் ரீஜனில் இருக்கும், பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கும். அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் செக்ரீட் த ஹார்மோன் இன் மைன்யூட் குவான்டிட்டி. குறைஞ்ச அளவு தான் செக்ரீட் ஆகும், அதை தான் நம்ம ஹார்மோன் சொல்கிறோம். திஸ் குவான்டிட்டிஸ் டிஃப்யூஸ் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம். So in this hormone a minute quantity directly diffused in the blood stream, ரத்த ஓட்டத்தில் டைரெக்டாக கலந்துரும். The secretions are act on specific organ which are a target organs. அந்த செக்ரீஷன் ஹார்மோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் ஆக்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கன், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கன்ஸை தான் அது
ஆக்ட் பண்ணும் அண்ட் which is called as target organ. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டார்கெட் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், தைராய்டு கிளாண்ட், பேராதைராய்டு கிளாண்ட், pancreas, adrenal cortex, adrenal gland, adrenal cortex and adrenal medulla, and gonads and thymus gland. So pituitary gland பார்த்தீங்கன்னா it is a master of gland. Its present is located in the brain or mid brainல இருக்கும். And thyroid gland is present in the neck region. And parathyroid gland, thyroid gland குள்ளே இருக்கிறது parathyroid gland, so it's also present in the neck region. And pancreas, abdominal region. And next adrenal gland is present in the top of the kidney. And gonads means it's a reproductive organs இருக்கும், that is testis and ovary, male in testis and female in ovary. And thymus gland is present in the chest region. And next pituitary gland structure. The pituitary gland or hypophysis is a P-shaped, பட்டாணி ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ pituitary gland is otherwise called as hypophysis-னு சொல்கிறோம். It is a P-shaped compact mass of cells. பட்டாணி வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய mass of cells உருவாகிறது தான் pituitary gland. And it is located at the base of the midbrain. It is located at the base of the midbrain. Midbrain-ஓட பேஸ் அடிபாகத்தில் இருக்கும். And it is attached to the hypothalamus. ஹைப்போதலாமஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் பை அ பிட்யூட்டரி ஸ்டாக். ஸோ அந்த எதனோட அந்த காம்பு பகுதியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும், அதுதான் பிட்யூட்டரி ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம். அண்ட் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இஸ் அனாட்டமிக்கலி கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ லோப்ஸ். ஸோ பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அனாட்டமிக்கலி அதனுடைய உட்புற தோற்றத்தில் 2 லோப்ஸாக பிரிக்கிறோம். ஒன் இஸ் ஆன்டீரியர் லோப், அனதர் ஒன் இஸ் போஸ்டீரியர் லோப். ஆன்டீரியர் லோப் அப்படின்னா முன்புறத்தில் இருக்கிற லோபு, போஸ்டீரியர் லோப்னா பின்புறத்தில் இருக்கிற லோப்ஸ். ஸோ ஆன்டீரியர் லோப்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் adenohypophysis and posterior lobe is otherwise called as neurohypophysis. இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள், இதுதான் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஸோ இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் பாருங்கள் the anterior lobes and this is posterior lobes. Are you able to see this diagram? இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரைன். இதில் மிட் பிரைன் பகுதியில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ரைட், the 2 lobes performed in different functions, so that is anterior lobes and posterior lobes is perform different functions. And next, it's a master gland. Pituitary gland is otherwise called as master gland because it controls the all other endocrine glands which are present in our body. The pituitary gland forms the major endocrine glands in most vertebrates. It regulates and control other endocrine glands. It regulate and control other endocrine glands. Hence, it is called as master gland. It's very, very important 2-mark question. Which gland is called as master gland? Why? The answer is the pituitary gland is called as master gland because it control and regulate the any other gland, endocrine glands in our body. That is the correct answer. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 லோப்ஸாக பிரிக்கிறோம். One is anterior lobes, another one is posterior lobes. The anterior lobes is called as adenohypophysis and the posterior lobe is called as neurohypophysis. So in the anterior lobesல என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும். The anterior pituitary is composed of different type of cells. So இதுலேயும் different type of cells இருக்கும். It secrete the hormones which stimulate and production of hormones by அதர் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ். மற்ற எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கும் அதை செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் தேவையான ஹார்மோன்ஸை இது செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் இன் anterior pituitary or adenohypophysis? The first one is growth hormone, வளர்ச்சிக்கு உதவும். And next one is thyroid stimulating hormone, thyroid
ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், தைராய்டு ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அண்ட் கோனாட்ரோபிக் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ப்ரோலாக்டின். ஸோ ப்ரோலாக்டின் அப்படின்னா பால் சுரக்கிறதுக்கான ஹார்மோன். We will discuss one by one in detail. And first one is growth hormone or GH hormone. So it promotes the development and enlargement of the all tissues of the body. நம்ம பாடியில் இருக்கிற டிஷ்யூஸை என்லார்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறது, பெருசாக்கிறதுக்கு, அதை டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணும். இட் ஸ்டிமுலேட் த க்ரோத் ஆஃப் மசில்ஸை வளர்ச்சியை தூண்டும். அண்ட் கார்டிலேஜ் மீன்ஸ் சாஃப்ட் போன், குருத்தெலும்பு. அண்ட் லாங் போன்ஸ், நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நீளமான போன்ஸு. அண்ட் இட் கண்ட்ரோல் த செல் மெட்டபாலிசம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ க்ரோத் ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொமோட் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் all the tissues of the body, and it stimulate the growth muscles, cartilage, long bones, and it control the cell metabolism. And second hormone is thyroid stimulating hormone, TSH, and it control the growth of thyroid gland. So இதுதான் thyroid gland ஓட வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது. And it coordinate the thyroid activities and its hormone secretion. And it coordinate பண்ணும். எதுக்கு? செக்ரீஷன் ஹார்மோன்ஸ், அதனோட ஆக்டிவிட்டீஸ், தைராய்டு ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கும் அதனோட ஆக்டிவிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும், கோஆர்டினேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன், ACTH, adrenocorticotropic hormones. It stimulate the adrenal cortex stimulate பண்ணும். adrenal glandல இருக்கிற adrenal glandல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிக்கிறோம், adrenal cortex and adrenal medulla. adrenal cortex is a outer region of the gland. So இதில் it stimulate the adrenal cortex of the adrenal gland for production of its hormones, and it also influence protein synthesis in the adrenal cortex. அந்த adrenal cortexல protein synthesisக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். And next gonadotropic hormone, GTH. The gonadotropic hormone or follicle stimulating hormone, FSH, and luteinizing hormone. ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் பார்த்திங்கன்னா it's a use for normal development of gonads. So sexual organs development க்கு help பண்ணும். And follicle stimulating hormone, FSH. In male it stimulate the germinal epithelium. மேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களில் germinal epithelium tissues formation பண்ண அதை தூண்டி அது மூலமாக it help in sperm production, sperm formationக்கு help பண்ணும். And next in female it initiate the growth of ovarian follicles and it is development in ovary. So ovarian follicle cells தூண்டி அது என்ன பண்ணும், டெவலப்மெண்ட் இன் ஓவரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். And next luteinizing hormone, LH. In male it promote the Leydig cells of the testis to secrete the testosterone, which is male sex hormone. So in male reproductive system இருக்கிற இந்த லைடிங் செல்ஸை வந்து நல்லா தூண்டி விட்டோம், ப்ரமோட் பண்ணி அதுதான் இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அப்படின்ற மேல் செக்ஸ் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இன் ஃபீமேல் இட் காசஸ் ஓவிலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓவிலேஷன்னா எக் வந்து 28 டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி கேர்ள்ஸுக்கு எக் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த எக் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ஹார்மோன்ஸ். அண்ட் ரப்சர் ஆஃப் மெச்சூர் கிராம்பியன் ஃபாலிக்கல், இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கார்பஸ் லூட்டியம் அண்ட் செக்ரீட் த மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். ஸோ ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை செக்ரீட் பண்ணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரோலாக்டின். ஸோ லாக்டின் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு மில்க், லாக்டோஜெனிக் மில்க்.
லாக்டோஜன், லாக்டோகேலமைன் அப்படின்ற சாக்லேட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது என்ன லாக்டோஜன் அப்படின்னாலே மில்க். ஸோ ப்ரோலாக்டின்னாலே மில்க். ஸோ PRL, prolactin, it is also called as lactogenic hormone and it initiates the development of mammillary glands in female. ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த mammillary gland பால் உற்பத்தி ஆகும் இல்லையா, அந்த mammillary gland mammary development and mammillary gland developmentக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் டியூரிங் த ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் அந்த mammillary glands ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் ஸ்டிமுலேட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஆஃப்டர் த சைல்ட் பர்த். ஸோ குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் அது குழந்தைக்கு பால் உற்பத்தி பண்ணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி நியூரோஐஃபோஃபைசிஸ். ஸோ இந்த நியூரோஐஃபோஃபைசிஸில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ நியூரோஐஃபோஃபைசிஸில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும். ஒன்று வந்து vasopressin or antidiuretic hormone. Vasopressin or antidiuretic hormone, இது number 1. And number 2 பார்த்தீங்கன்னா oxytocin is a second hormone. So in the antidiuretic hormone is very important one. In kidney tubules it increase the reabsorption of water. Kidney tubulesல பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் ரெடியூஸ் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ த யூரின், ஹென்ஸ் த நேம் ஆஃப் ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லாஸ், யூரின் வழியாக வாட்டர் லாஸ் ஆகிறத தடுக்கும். அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன். And next one is oxytocin. It helps in the contraction of the smooth muscles of uterus during the childbirth. So ப்ரெக்னன்சி பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு அந்த குழந்தை பிறக்கும் இல்லைங்களா, அப்போ குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸை சுருங்கி விரியறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் தான் இந்த ஆக்சிடாக்சின். அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் மில்க் எஜெஷன் ஃப்ரம் த mammillary gland ஆஃப்டர் த சைல்ட் பர்த். ஸோ அந்த mammillary glands வந்து மில்க் வந்து வெளியில் அந்த குழந்தைக்கு வெளியில் வர்றதுக்காக, எஜெஷனுக்காக இந்த ஆக்சிடாக்சின் ஹெல்ப் பண்ணும். And next gland is thyroid gland. So structure பார்த்தீங்கன்னா the thyroid gland is composed of 2 distinct lobes. 2 lobes இருக்கும். These lobes lying on the either side of the trachea. இந்த ட்ரக்கியாவோட 2 சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 lobes இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. A narrow band tissue which connect the 2 lobes is called isthmus. ஸோ இந்த 2 lobesையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த டிஷ்யூக்கு தான் isthmus அப்படின்னு பேர். This gland is composed of glandular follicle cells and cuboidal epithelium. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 different type of cells are composed. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா one is glandular follicle cells and next one is cuboidal epithelial cells. These follicles are filled in the colloid material is called thyroglobulin. It's very important one. And what are the hormones are secreted in thyroid gland? An amino acid tyrosine and iodine are involved in the formation of thyroid hormone. So tyrosine அப்படின்ற அமினோ ஆசிடும் அயோடினும் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 type of thyroid hormone will be secrete, that is T3 and T4. That is thyroxin T3 and thyroxin T4. These 2 type of hormones will be secreted in thyroid hormone. That is triiodothyroxine T3 and tetraiodothyroxine or T4. And next very important 2 more question. What are the function of thyroid hormone? It maintains the basal metabolic rate of the body by energy production. It helps in the maintenance of normal body temperature. It controls the activity of nervous system. Nervous system control பண்ணும். It controls the growth of the body and bone formations. So உடல் வளர்ச்சிக்கும் bone formation help பண்ணும். And it's essential for normal physical, mental and personality development. And it is
hence it's called as personality hormone. So இது முக்கியமான question. Which hormone is called as personality hormone? Thyroxine is called as personality hormone because it's essential for normal physical, mental and personality development. Hence it's called as personality hormone, and it regulates the cell metabolism. And next, parathyroid glands. So this is trachea. ட்ரக்கியாவில் பார்த்திங்கன்னா இது தைராய்டு கிளாண்ட். தைராய்டு கிளாண்டுக்குள்ளே பார்த்திங்களா இருக்குது பார்த்திங்களா 1 2 3 4 இதுதான் பாராதைராய்டு கிளாண்ட்ஸ். தைராய்டு கிளாண்டுக்குள்ளே இருக்கிறது பாராதைராய்டு கிளாண்ட். அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 4 ஸ்மால் ஓவல் பாடிஸ். 4 இருக்கும், அதான் 1 2 3 4. So 4 small oval bodies are இருக்கும், and they are situated in the posterior surface of the thyroid gland. thyroid glandக்கு posterior surfaceல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, posterior lobeல இருக்கும். And this hormones, secretion hormones and functions. The glands secrete parathormone. ஸோ இந்த பேராத்தார்மோனை தான் செக்ரேட் பண்ணும். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த பேராத்தார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேராத்தார்மோன் ரெகுலேட் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மெட்டபாலிசம் இன் த பாடி. ரொம்ப முக்கியமானது. பேராத்தார்மோன் இட் ரெகுலேட் த கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மெட்டபாலிசம் இன் த பாடி. தே ஆக்ட் ஆன் போன், கிட்னி, intestine to maintain the blood calcium level. It also very very important. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம், இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம், வாட் இஸ் அனிமல் ஹார்மோன்ஸ்னு பார்த்தோம், தென் கிளாண்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தோம், தட் இஸ் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட். ஸோ அடுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோக்ரைன் கிளாண்டில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஸோ பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் 2 லோப்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி அண்ட் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஆர் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி. ஸோ இதுலேருந்து என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும், க்ரோத் ஹார்மோன் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அண்ட் ஆக்சிடாக்சின், இந்த 2 ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும்னு பார்த்தோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தைராக்சின். ஸோ இதுக்கு வந்து அமினோ ஆசிட் அண்ட் அயோடின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். இந்த தைராய்டு கிளாண்டில் என்ன ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தைராக்சின் டி அண்ட் தைராக்சின் 4 அப்படி பார்த்தோமா. அடுத்தது வந்து பேராதைராய்டு கிளாண்ட். பேராதைராய்டு கிளாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராத்தார்மோன் செக்ரீட் ஆகும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மெட்டபாலிசத்தை ஆக்ட் பண்ணணுன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது தே ஆக்ட் ஆன் போன், கிட்னி அண்ட் இன்டெஸ்டைன் டு மெயின்டைன் த blood calcium level அப்படின்னு பார்த்தோம். Thank you.